वाहिगुरु साहिब जी बलहारी होए अपने देवहारी सदवार जिन मानस तेरे ये कतना दीवा जे सामो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इते चांद हुए बरना कोरेला आपे सुखमा आपे असतुला लखी ना जाए मालिक का सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होवा सिंह की मिर्गावली पनी जाए लाती तरोवा सतगुरु साहिब सिंह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद में जुड़ के बैठे आप सम्मान में सत्संगी जनो आओ सब तो पहला सेवा गुरु बख्शी में फतेह लाल सान भाई कोई भी इंसान जी ना रखे कि बात कहने दे गज के अपना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबको पहला सौ संगत लो साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी के पावन प्रकाश के आगे अल्लाह बधाई नाली में माफी चाहूंगी मेरा बाहर के टाइम से 10 मिनट लेट एक तो मैं होंगे होंगे सवाल का दूजा वो पढ़े टोल प्लाजे में बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि कुदरती मेरी कथा जी है वो 11:30 बजे तक सैनिक गुरुद्वारा साहब में तो इस करके मैं 10 मिनट लेट की मदद कर सका सतसंगत धन गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन प्रकाश सौ सिख पंथ दुनिया के जिस कोने में भी रह रहा बड़े प्यार के सत्कार चंगी तरह बना रहे तुसी भी आज कोशिश करके इम्तिहान बना रहे हो मेरी बेनती है एक स्कूल होता है मैं विचार करने तो पहले गल करा एक स्कूल है जब असीं स्कूल के अपने विद्यार्थियों को दाखिल करते हैं क्या असीं ये देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग कितनी मंजिल है वो दरवाजे च रंग किहड़ा कीता होया है वो अंदर बल्ब किहड़े लगे हुए हैं स्कूल की पहचान दो चीज़ां करके हुई पहला सवाल पूछा जाता है उत्थों के टीचर भी हो टीचर पढ़े लिखे टीचर कितने पढ़े 10 आए सारे तो पढ़े लिखे पहली पहचान टीचर दूसरी पहचान होती है विद्यार्थी के लिए जो बच्चे 40 साल होंगे तो मतलब इदा ही स्कूल जो टॉप के स्कूल होते हैं एडमिशन लैने वास्ते लाइया चलता है देखिए कॉन्वेंट स्कूल होंगे ना कॉन्वेंट स्कूल बाकी स्कूलों की ऐड निकलती है टैलीविजन पर आती है पेपर इन्होंने स्कूलों की कभी ऐड नहीं आती इन्होंने स्कूल इन्हें टॉप के भी उत्थे तरले मारने पैंदे ने साडे बच्चे नूं एडमिशन दिओ जिस तरह स्कूल की पहचान दो चीज़ां करके होती है एक टीचर करके पढ़ाई करके एक उत्थों के विद्यार्थियों करके इसी तरह गुरु घर जगह गुरु घर एक गुरबाणी में लफ्ज़ स्कूल दिता गया गुरुद्वारा पूजा का जगह नहीं इतने पूजा करने वास्ते नहीं आया ना इतने सतगुरु कहते पूजा टीचर नाम की है मेरे नाम है पूजना क्या जप क्या तप क्या मत पूजा सिख पुजारी नहीं सिख स्कूल वास्ते आया गुरुद्वारा स्कूल है सतसंगत सतगुरु चटसाल है चटसाल कहते हैं स्कूल जब हरगुण सिखा गुरुद्वारा होए हर सोची पाए से कि हुण कोई स्कूल होवे उहदे अंदर प्रोफैसर पढ़ा रहा हो तो विद्यार्थी सारे स्कूल के बाहरले पासे दरवाजे से खड़े हो तो जो टीचर पढ़ा रहा होगा तो लगता भी उन्हें पढ़ाने का कोई लाभ है
ਉਹਦੀ ਰੌਣਕ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਕੇਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਸਾ 12 ਵਜੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਜਾਣੀ, ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਸੋਭਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਲੇ ਮੁਲੇ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੱਚਰਗਾਰੀ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ VIP ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ 8 ਵਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ VIP ਲੱਚਰ ਗਾਇਕ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਡੀਕਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਫਲਾਣਾ ਇਹੀ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ, ਪੰਡਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਦ ਕੇ ਲਾਣਾ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਸੁਣੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੁਰਬ, ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਾਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਗੂ, ਰਲੇ ਨੂੰ ਦੁਲੰਕੜ ਪਾਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਰੂ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਉਲੰਕੜ ਗੂ, ਗੂ ਰਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਰਲੇ ਨੂੰ ਦੁਲੰਕੜ ਪਾਓ ਰੂ, ਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁਰਬ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਪੁਰਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੁਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮੇਰੇ ਰੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1469 ਰਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਆ ਭੂਤਨਾ, ਉਹ ਬੇਤਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਤਾਲਾ, ਬੇਤਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਬਲੇ 'ਚ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਗਏ।
बेताला होंदा जो जिंदगी का ताल का पता नहीं लगा, जो पता ही नहीं मैं की कर रहा किधर तो रहे। कुछ लोग वो सी जिन्होंने गुरु नानक को कहा भूत है, बेताल है, इन्हें कोई पता नहीं जीवन का। पर कुछ लोग वो सी कहते दुनिया में लोगों गुरु नानक भूत नहीं है, गुरु नानक रब है, रब भी है गुरु नानक। और जिन्होंने लोगों ने गुरु नानक को रब के नाल तुलना की है, उन्होंने गुरु नानक को दुनिया ने देखा, पर जिस शख्सियत ने सब तो पहला रब गुरु नानक को देखा है वो गुरु नानक साहब की माता नहीं। गुरु नानक साहब की माता तो पहला जिन्हें गुरु नानक ने दीदार किए उसका नाम सी दौलता राय। और गुरु नानक साहब ने जो दीदार करके दौलतां लाई, सचमुच दौलत बड़ी हुई जो अपने घर वापस आ रही सी ना, इन्हू राह के एक औरत मुसलमान औरत मिली, उसका इतिहास नाम आया अल्लाह रखी। मुसलमान मुसलमान उन्होंने सवाल करती है, कहती दौलत कितने गई सी सवेरे सवेरे, किधर गई सी? वो कहती जो साढ़े पिंड के पटवारी नहीं ना, पटवारी गुरु नानक साहब की तरफ पटवारी नहीं, कहती पटवारियों के घर अज एक बच्चे का जन्म होया तो मैं पटवारियों के घर गई सी। अच्छा साढ़े घर कोई अमीर आदमी के घर बच्चा हो जाए ना, सारा पिंड पुछदा किहो जिहा बच्चा, रंग किहो जिहा होवे, नैन नक्श किहो जिहे, तुसीं पुछदे हो। तो गुरु नानक साहब के पिता की चढ़ाई बड़ी सी, वो अल्लाह रखी पुछदी, कहती दौलत मैं दसते सही घड़ी खड़ी हो गए बच्चा किहो जिहा, उसदी अखां किहो जिहियां ने, उसदे हत्थ किहो जिहे ने, अगों दौलत लाई को जवाब दिंदी है बड़े कमाल का। वो कहती उंज ते चंगियां पुरुषां उंज ते चंगियां पुरुषां नूं जन्म देना हुंदा है, चंगियां काम चंगियां नारियां नूं, उंज तां चंगे पुरुषां नूं जन्म देना काम हुंदे ने चंगियां नारियां दे। मैं दाई हां, मैनूं जाना पैंदा सारियां दे, मैं लख लख वार कुर्बान जावां उदियां अखियां सोहणियां प्यारियां दे, अल्लाह रखिए अल्लाह दी समझ अल्लाह जमिया ही कर वालियां ने। अल्लाह रखिए अल्लाह दी सौ अज अल्लाह जमिया ही कर वालियां ने। अज पटवारियों के घर किसी बच्चे का जन्म नहीं होया, पटवारियों के घर रब जमिया रब। और इसे इस्लाम दे कभी नहीं गया, कहते धन गुरु नानक साहब खुदा तुमको नहीं कहते, गुरु नानक तो खुदा नहीं है, तो रब नहीं है, खुदा तुमको नहीं कहते पर शाने खुदा तुम हो। जे दुनिया च खुदा की भी कितने शान है ना, गुरु नानक साहब तेरे वर्गे का शान है। उस तक गुरु नानक साहब महाराज का प्रकाश 1469 चलता है। दुनियावी अख देखने वाले ने क्या भूत है, जिन्होंने हृदय की अख देखा वो सब तो पहला राय बुलार। राय बुलार कौन सी देखो जो लोग हृदय की अख देखते हैं, गुरु राय बुलार सत्संगत वो सी जिहदे पिता का नाम सी राय भोए। ਅਸੀਂ पढ़ते ना गुरु नानक साहब का प्रकाश राय भोए की तलवंडी च होया। राय भोए जिहड़ा सी ना राय बुलार का वारस, और इन्ना अमीर आदमी सी, इन्ना अमीर अज भी तुसीं पाकिस्तान में कितने आ करतारपुर साहब जाओ ना, पाकिस्तान के रेवन्यू रिकॉर्ड के गुरु नानक साहब के नाम उत्ते जिहड़ी 1600 एकड़ जमीन अज भी रजिस्टर्ड है। 1600 एकड़ गुरु नानक साहब के नाम है, वो 800 एकड़ जमीन राय बुलार ने गुरु नानक साहब के नाम पाई सी, 800 एकड़। और उस राय बुलार ने सब तो पहला काम पता की किया, उन्हें हृदय की अखां नाल गुरु नानक को देखा। दुनिया का हर एक आदमी चाहता है दुनिया च मेरा नाम रहे, मेरे बाप का नाम, मेरे दादे का। तुसीं देखिया मकानों के उत्ते भी नाम लिखे जाते थे, अज तो घट गया, पुराने समय च नाम लिखते थे। अज कोई कलोनी कटता ना, कलोनी तो उस कलोनी के बाहर अपना नाम लिखता है, मेरे नाम की कलोनी, दुनिया च मेरा नाम रहे। जिस दिन राय बुलार गुरु नानक का सिख बनया ना, उन्हें सब तो पहला काम पता की किया, उन्हें अपने दादे परदादियां का नाम खत्म कर दिया। उन्होंने दादे परदादियां के नाम नाल उस धरती का नाम सी राय भोए की तलवंडी। ते राय बुलार ने पहला काम किया, कहते जिस धरती ते गुरु नानक के चरण पे हो वो किसी बंदे के नाम से नहीं हो सकती, इस धरती का नाम रख के ननकाना साहब। राय बुलार ने सब तो पहला अपने बाप राय बुलाए का नाम कटे, उसका नाम रखा ननकाना साहब। उस ननकाना साहब की धरती ते गुरु नानक साहब का प्रकाश होया। सत्संग गुरु नानक साहब का जो प्रकाश होया, तो जी समाज के सब तो वड्डी उस वक्त की समस्या ये सी कि आम आदमियों का जीवन नहीं सी गिरिया होया।
एक आम मनुख दिहाड़ीदार काम करने वाला जिमीदार इहदा जीवन ठीक सिर नहीं सी गिरिया। जिन्होंने लोगों का जीवन गिर चुकिया से वो लोग सारे धार्मिक से धार्मिक। बाबे नानक ने आम बंदे समझाने वास्ते गई। बाबे नानक ने धार्मिक लोगों को समझाना शुरू किया भी तुम जो धार्मिक हो तुम्हारा जीवन गिर गए। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब शब्द ने झूठ ना बोल पांडे। पांडे कौन है? पांडे आम बंदा, पांडे तो सनातन धर्म का बड़ा बड़ा तभी पोस्ट से बैठा है। काजी हुए रिश्वती, काजी आम बंदा है, काजी इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा है। गुरु साहब ने देखा भी इन्होंने इन्नी गिरावट आ गई, इन्नी गिरावट आ गई भी इन्होंने अपने स्वार्थ वास्ते रब के नाम ही बदल दिते। उन्होंने कहा रब एक नहीं है। गुरु नानक साहब के आगमन तो पहले लोग रब एक नहीं सी मानते। वो कहते रब एक नहीं है, दुनिया के लोग को रब तीन। वो कहते से रब तीन ने। जपजी साहिब गुरु नानक साहब की बाणी, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवार। वो कहते रब तीन ने। एक रब है संसारी, जिस रब का काम है सानू संसार के विच भेजना। एक रब वो है जिहड़ा सिर्फ सानू जन्म दिंदा है, बस उसका काम खत्म। एक भंडारी, एक रब होर है जिहड़ा सानू खाना दिंदा है, रिज़्क दिंदा है। एक भंडारी, उसके तो अलावा एक रब होर है, एक लाए दीवान जिहड़ा रब सानू मारदा है। रब एक नहीं, रब तीन ने। और तिना रब्बां ने उन्होंने नाम दस्या। कहते इन्हां तिन्हां दे नाम ने ब्रह्मना, विष्णु, महेश। संसारी रब जिहड़ा सानू पैदा करदा उहदा नाम ब्रह्म है, जिहड़ा खाना दिंदा उहदा नाम विष्णु है, ते जिहड़ा सानू मारदा उहदा नाम महेश शिव जी है। हुण बंदा बड़ा चलाक सी। बंदे ने पता की सोचा? बंदे ने सोचा भी जन्म ते मेरा हो गया ते ब्रह्मा कोल काम केवल सानू जन्म दे रहा, क्योंकि प्रचार कर दिता सी धार्मिक लोकां ने भी ब्रह्मा का होर कोई काम नहीं, सिर्फ तुहानू जन्म दे सकता है। उन्होंने कहा भी जन्म तो सारा हो गया, हुण ब्रह्मा को की है। जिदा तुसीं सरकारी दफ्तर च जाओ, जिस टेबल तो तुहाडी फाइल निकल जाए उस टेबल से फिर तुसीं की लैना? वो कहते भी ब्रह्मा को असीं की लैना, सारा तो काम निकल गया। हुण असीं ये काम करते हैं, ब्रह्मा की पूजा छड्ड दिंदे हो। यही रिजल्ट है। पूरे हिंदुस्तान से ब्रह्मा के मंदिर तीन ने। साडी पुलिस चल नहीं है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। दुनिया ने क्या ब्रह्मा की पूजा करके की लेना? जन्म तो सानू मिल गया, हुण पूजा करो उहदी जिहदी लोड़ है। सानू लोड़ है विष्णु ते महेश की। जे विष्णु की पूजा ना की तो सानू खान को मिलेगा। उन्होंने विष्णु की पूजा करनी शुरू की। सब तो बड़ी चुनौती सी मौत की। संसार को मरना कोई नहीं चाहता, मरने के सब जान कर रहा है। जीविया वाला सब कोई, हर एक कोई जीना चाहता है। हुण जीवन वास्ते लोगों को दस दिता भी जिहड़ा जीव सानू मारदा है उसकी पूजा करो, रब है शिव। और सब तो ज्यादा पूजा हिंदुस्तान शिव की होने लग पई भी यदि पूजा करो, ये नाराज हो गया तो मार देगा। ससंग जो समाज इस हिस्से च बंदिया सी भी रब ही तीन दिन बना के बैठे हुए सी। उन्होंने समय च बाबे नानक का आके ये गल कहना, वो दुनिया के लोगों को अंतर लुट के धार्मिक लोग रब को कोई लोड़ नहीं तीन दिन बैठने बनाने की। बस तुहानू इको ही रब मैं दसना चाहना, बुरा एक दे बुझाई सबना जिया का। इधर लिखा तुहानू ये नहीं तुहानू कह रहे रब तीन ने, कोई बनाने वाला, कोई रोटी देने वाला। रब एक है। जिधर बाबे नानक ने सफर ही एक तो शुरू किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सब तो पहला शब्द एक है। और वो एक पता कह रहा ईड़ी नूं सिहारी करके रोकण वाला एक नहीं है ना, वो कई अर्थ निकल जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब पहला लफ्ज गलत है, मैथमेटिक्स का, मैथ का एक है। एक बाबे नानक ने मैथ का एक पाके कहता रब एक है, मैथ का एक एक इस करके पाया। तुसी जीरो लिखने शुरू करो ना, 1 0 2 0 3 0 तुसी हजारां जीरो लिखोगे, कोई वैल्यू नहीं। किसी जिम चेक दे तो तुसी 1000 जीरो लिख के वो चेक करा है, वो कहेगा भरावा है कि मेरा दिहाड़ी का कड़ी जीरो है। तुसी 1000 जीरो ना लिखो, तुसी जीरो एक ही लिखो, और उस जीरो के पीछे एक ला दो, वो 10 बन जाता है वैल्यू है। तो सारे जीरो बेकार ने, जो पीछे एक नहीं है। तो बाबे नानक ने कहता हूँ दुनिया के लोगों है संसारी भंडारी कुछ नहीं, एक कह सकते साहिब मेरा एक है।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਿਗਰ ਸਮਾਹੇ ਠਾਕਰ। ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ 200 ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰਤੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਘੜੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਓ ਰੱਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘੜੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹਰਜੂ ਵਸੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੱਬ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। 33 ਕਰੋੜ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਥੋੜਾ ਸਾਸਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਖੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪੀੜੀ ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਜਨੇਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਵੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੇਡਦਾ ਬਾਹਰ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋਏ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਏ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਧਾਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨੇਊ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨੇਊ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆ ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਧਾਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਧਾਗਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂ? ਉਹ ਧਾਗਾ ਜਿਸ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਗੋਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੇਗਾ? ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਰਾ ਇਹ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੈ?
वो कहते तुहाडा धागा नजर आता, मेरा नजर नहीं आता। वो कहते वो किहड़ा है? सतगुरु कहते लै धागा सुन मेरा मेरे को है त्याग कपा। कहते कपा लिया के ओहदा धागा बुनने की लोड़ ही नहीं, इस हिरदे के अंदर दया लगी। सदियां तो तुसीं लोकी धागे पाते ने, दया ते तुहाडे जीवन च आई नहीं। तुसीं लोकां दे नाले धक्का कीता, असदान गजदान नारी सेजा भूमदान विख्या तो जजमान तेन तो घोड़ा दान करना पैना, तेन हाथी दान करना, तेन गां दान करनी पैनी बेतरनी नदी पार करने वास्ते। तू लोकां दीयां पत्नियां तक दान विच लै लईआं, नारी सेजा भूमदान। ये हिंदुस्तान च दान सी, जदों बच्ची की शादी होती सी उहदा दान सब तो पहला कुछ दिनों वास्ते पंडित नूं दित्ता जांदा सी, देवता सी सिस्टम। और बाणी च इहदा हल है नारी सेजा भूमदान। सतगुरु कहते किड़ा तेरा धागा जिहड़ा धागा पा के तेनों दया ही तेनों ना आई। जिन्होंने लोगों के सिर से तू अपना परिवार पालदा सी, तू उन्हां दीयां ज़मीनां भी रप गया, उन्हां दे घोड़े भी रप गया, उन्हां दीयां पत्नियां भी लैके हरिद्वार दे विच तू आरा लवा के उन्हां नूं मार दित्ता। ते आरा लगा परिवार दे विच ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਤਰ ਤੇਰੀ, ਕਰਵਤਰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਉੱਥੇ ਆਰਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਟਵਾਏਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਇਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੋਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੂਤ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਦਇਆ ਦਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਪ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਪ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਧਾਗਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਸੂਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਧਾਗਾ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਤ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਆ ਕੇ ਜਤੀ ਸਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੰਗੂੜੇ ਨੇ, ਭੰਗੂੜੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੂਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤਰਾ ਤਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਤੇ ਨਸਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਦਇਆ ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਥਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਾਗਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਗਏ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਨੇਊ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਕੋਈ ਅਮਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਅਮਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਟਾ। ਅਮਰਤ 'ਚ ਬਾਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਬਣਾ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸੂਦ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਖੰਡਾ, ਖੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਧਾਰਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਡਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼